ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਡੋਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਂਗਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਡੋਂਗਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 13 ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਡੋਂਗਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। और आखिरकार ज्यादा जानकारी के लिए साढ़े नाल शंकर आनंद ने मामले की कोख तक जाने। शंकर, अगर बात की जाए तो क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि ये मामला बेहद ही संजीदा है। देखिए, लुधियाना बम ब्लास्ट मामले में गगनदीप की मौत हुई थी और गगनदीप को कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक स्लीपर सेल के द्वारा उसको एक शंकर आवाज आ पा रही है थोड़े तक मेरी करने के साथ। जी जी ठीक है जी शंकर। जी 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 देखिए, गगनदीप की जो मौत हुई थी उस बम ब्लास्ट हादसे में के दौरान हुई थी और गगनदीप को कहीं न कहीं स्लीपर सेल के द्वारा उसका ब्रेन वॉश किया गया था। उसके बाद वो जो एक हेड कांस्टेबल रह चुका है वो इस बम को प्लान करने के लिए लुधियाना स्थित कोर्ट में गया था और उसी दौरान जब वो बम को प्लान करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान गगनदीप उस हादसे का शिकार हुआ और उस ब्लास्ट में मारा गया। जब वो ब्लास्ट हुआ उस वक्त में उसके चित्रे उड़ गया। उसके पास मौके पे जो एक डोंगल बरामद किया गया था, उसी डोंगल के लिहाज से, उसी डोंगल की पड़ताल की वजह से पूरा ये मामला खुला और उसके बाद ये पता चला कि उस मृतक का नाम गगनदीप है। और जब उसके बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि उस डोंगल से कुछ मोबाइल कनेक्ट थे और उसी मोबाइल से लगातार पाकिस्तान बातचीत किया गया था। पाकिस्तान, दुबई, मलेशिया में लगातार बातचीत की गई थी और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जिस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का जो भूमिका वो सामने आया, जिस तरह से इस मामले में ये भी जानकारी हुई कि किस तरह से इस मामले में लगातार विदेश में बातचीत की गई और सिख फॉर जस्टिस संस्था से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन इस मामले में सामने आया था, जिस तरह से इस मामले में मुल्तानी के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की जो भूमिका है वो भी इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि NIA अभी तक इस केस को टेक ओवर नहीं किया है, लेकिन पंजाब पुलिस के साथ में लगातार संपर्क में बनी हुई है और जिस तरह से मुल्तानी जर्मनी में छुपा हुआ था, उसके बाद भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा इस मामले की जानकारी जर्मनी को दी गई और जर्मनी पुलिस के द्वारा उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो इस मामले में कई ऐसे ड्रग तस्कर का भी जो कनेक्शन वो सामने आ रहा है जो पिछले काफी समय से जेल में बंद है और जेल में बंद रहने के दौरान ही उन लोगों से जो सिख फॉर जस्टिस के जो आतंकी हैं वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं और वो आपस में जुड़ करके इस तरह के वारदात को अंजाम दिलाने की एक कोशिश में जुटे हुए हैं। तो एक तरह से पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि पंजाब के कई जो लोकल गैंगस्टर हैं उसका प्रयोग आतंकी संगठनों द्वारा किया जा रहा है और इस मामले में ये भी जानकारी मिली थी कि उन लोकल गैंगस्टर का प्रयोग उसको बताया नहीं जा रहा है कि आपको करना क्या है, उसको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपको किसे कत्ल करना है या उस मामले में किस तरह से एक पंजाब में मौजूदा स्तर पे वहां पर किस तरह से एक बड़े वारदात को अंजाम देना है। तो वो एक आपसी लड़ाई का मुद्दा बना करके उसको बता करके इस तरह के मामलों को वहां के स्थानीय गैंगस्टर का सहारा लिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी इस मामले में कई बड़े खुलासे होने बाकी है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी औपचारिक तौर पर इस केस को टेक ओवर कर सकती है। हालांकि अभी तक इस मामले को टेक ओवर नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के अधिकारी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और पंजाब पुलिस के द्वारा यानी कि लुधियाना पुलिस के द्वारा जो भी इस मामले की पड़ताल हो रही है, जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं और जल्दी इस मामले को औपचारिक तौर पर इस केस को रजिस्टर कर सकती है। जी
बिल्कुल, बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं वाकई शंकर। और थोड़े दिन पहले भी एनआईए की एजेंसियां जो हैं वो अलग अलग देशों में गई हैं, वहां पर भी जांच पड़ताल और कुछ जो संदिग्ध हैं उनसे भी बातचीत हो सकती है, इस तरह की भी जानकारी आई थी। यानी कि लगातार इस पर काम किया जा रहा है। दूसरे तरफ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਗੁਰਦੀਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੁਬਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसकी इत्थों जड़ नजर आ रही है। जी बिल्कुल गुरजोत, न्यूज़ 18 ने पहले दिन तो ही ये खदशा जताया सी और सूत्रों के हवाले तो एक खबर दिती सी कि छोटा मामला नहीं है, एक गगनदीप तक ही सीमित नहीं है, मामला जिहड़ा है पाकिस्तान नाल भी जुड़िया होया हो सकता है। और उही गल सच निकल रही है। उस तरीके दे नाल जिहड़े तार हैगे आ विदेशां दे विच बैठे अतवादियां नाल जुड़े हुए ने। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ट्रेनिंग ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਬ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਹੈ, ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜੇ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ नहीं होया। सो बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जुड़ने के लिए गुरदीप और शंकर आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, धन्यवाद। सो लगातार इस बड़ी खबर ते ਜਿਹੜੀ जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि आखिरकार हालांकि ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਡੋਂਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟਨੈਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ